ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਅਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੀਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੀਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਈਐ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਨਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਗਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੇਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਲਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੁਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾੜੀ ਚਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੀ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਪਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਜਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੋਏ ਸੋਏ ਸਦਾ ਸਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਐਪੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੇ ਰੰਗੇ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਬਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਗਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਸਭ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਪਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਗੁਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ
जो विचार आरंभ हो रही है, इसका की पाठ पहले शब्द का आप जी ने बड़े प्यार के सत्कार के नाल सरवण किया है। आओ सब तो पहला इस बाणी की विचार तो पहला सतगुरु जी की बख्शी हुई जो मुबारक फतेह है उसनूं बुलंद करिए अते बड़े प्यार के सत्कार के नाल आखी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस सोदत की बाणी जिहड़ी है जो कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंक 8 तो आरंभ होती है। ये तकरीबन 9 शब्द हैं। एक दिन पहला भी आप जी के नाल विचार साझी की सी जो सोपुरख के 4 शब्द हैं। ये शब्द जिहड़े ने ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पहली पीढ़ जो करतारपुरे वाली पीढ़ है उसदे विच दर्ज नहीं हैं। दमदमे साहब वाली जो पीढ़ है उसदे विच बाद विच दर्ज किए गए। ये बाणी रोजाना पढ़न वाली है सिख जो शाम को उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में जुड़ता है कि इस बाणी के राही वो परमात्मा की सिफत सलाह के गीत गाउंदा है। इस बाणी के विच गुरुआ ने वो हीरे जवाहरत परो करके साडे मना के अंदर साडे उस जीवन के विच पाए हैं जिसनों की पा करके असी अपने जीवन को सुचज्जा बना सकते हैं। बहुत सोहने हीरे जवाहरत हीरे मोती इहदे विच पए हुए हैं पर असी इसनों किस तरह खोजना है किस तरह इसके विचार करनी है तो विचार के द्वारा असी किस तरह परमात्मा की सिफत सलाह करके उसका प्यार पा सकते हैं। ये आप इस बाणी के विचों देखना है। तो इस बाणी की जिहड़ी आरंभता है वो कई बार कई शब्द ऐसे हैं जिन्हां दे पौड़ियां आधार होंदियां ने उन्हां दे विच अखीरली जिहड़ी तुक होंदी है वो उस सारी पौड़ी का जिहड़ा है संखेप जो उसका पूरा तत्त भाव है वो सारा कुछ उस पौड़ी की अखीरली तुक विच होया करता है। ते कई ऐसे शब्द हैं जिन्हां दे विच रहाओ की तुक नहीं होंदी ते उन्हां दे भी जिहड़ा उस शब्द का जो केंद्री भाव हुंदा है वो खीलियां तुकां होया करदियां हैं। तो सतगुरु जी ने इस पावन शब्द के विच जो केंद्री भाव सानू दसना कीता है वो खीरलियां पंक्तियां विच है। वो पंक्ति है साध संगत जी जो तिस भावै सोई कसी फिर हुक्म ना करना जाए। जो तिस भावे किनू भावे उस अकाल पुरख वाहिगुरू जो सच्चा है सदैवी है उसनू जो पाउंदा है वो उहियो करता है। वो साडे किसी आखण के उत्ते अपने हुक्म नू अपनी उस रजा नू अपने उस सिस्टम नू चेंज नहीं करता। हुण जिहड़ी मनुख की दूरी है वो किसी गल के ऊपर है कि मनुख चाहता है कि जिस तरह मैं चाहां इसी तरह परमात्मा करे ते परमात्मा चाहता है कि सारा कुछ मेरे हुक्म दे विच होवे। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म जेब जाए तो होने कहीं ना कोई। पर मनुख चाहता है कि मैं जो मैं गल कहां जो मैं अपने जीवन में चाहना हाँ वो मैनू मिल जाए। पर गुरु साहब जी कहते हैं वो परमात्मा को तेरा भला करना चाहता है पर तू भला बनना नहीं चाहता उस रजा में तुरना नहीं चाहता। तुम करो भला हम भलो ना जाने तुम सदा सदा दे अल्लाह। ए परमात्मा वाहिगुरू जी तुसी साडा भला करना चाहते हो पर असी तुहाडा भला जिहड़ा है तुसी उस नूं मनदे नहीं कि इहदे विच साडा भला है। कई बार आप जी ने वेख्या होवेगा कि एक परिवार दे विच
धी का जन्म हो गया, दूजी का हो गया, तो इंसान सोचता है कि मेरे घर पुत्र नहीं होया, तो रब के अगे गिले शिकवे भी करता है। पर की होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो परमात्मा के नाल इस तरह दी मंगा मंग करके जे पुत्र हो भी जाए तो पता उदों लगता है कि जदों वो पुत्र माँ बाप की सेवा ना करे, उसको घरों बाहर कढ़ देवे, उहदे कहने विच ना होवे, जिहड़ा उन्होंने धन कमाया सी उसनूं सारियां नूं बर्बाद करके रख देवे, ते फिर उहिओ माँ बाप जिन्हां ने परमात्मा के हुक्म नूं सद करके ना मंदिया होया परमात्मा को जोर जबरदस्ती के नाल मंग करके जिहड़ी चीज़ लई सी वो दुखदाई हो जाती है। फिर कई बार मान लो माँ बाप ये गल भी कह दिंदा है कि इस नाल ये ना ही हुंदा ते चंगा सी, धी कम पैंदी ते वधिया सी, सानूं ये दुख नहीं देखने पैणे सी। सतगुरु जी कहते हैं जो तिस भावै सोई करसी, उसनूं जो पाउंदा है उहिओ ही हुंदा है। फिर हुक्म ना करना चाहिए ए मनुख, तो उहदे सामने मनुख दे उस परमात्मा दे अगे हुक्म ना कर, उसके अगे अपना जिहड़ा हुक्म है वो ना कर कि ए परमात्मा तू मेरे आखे लग, तू मेरी गल दे उत्ते चल। जिहड़ी इंसान दे अंदर अज दूरी है वो इसे कारणवश करके है। हुण गुरुद्वारे इंसान क्यों हुंदा है, इत्थे भी कई बार आकर के इंसान अपना हुक्म मनाना चाहता है। गुरु के अगे माफ करना आपां अरदास घट करते हैं, हुक्म ज्यादा करते हैं कि सतगुरु जी मैनू तुसीं आह चीज़ दे दिओ ते मैं गुरु घर दे विच इन्नी माया चढ़ावा चढ़ा दिआंगा। जे मैनू चंगा मकान मिल जाए तो मैं खंड पाठ करा देंगा, जे मेरे घर पुत्र हो जाए मैं गुरु घर में एक कमरा पा देंगा। ये सारिया कुछ शर्तां जिहड़ियां ने ये गुरु साहब जी के अगे कीतियां जांदियां ने। तो सतगुरु जी कहते हैं कई बारी आपां वेखिआ है कई बाबियां दे कोलों बाबियां दी जिहड़ी रीत चली, ये क्यों चली, क्योंकि जिहड़े आप गृहस्थी नहीं सन उन्हां दे कोल जा करके मनुख ने फरियाद की भी ये बड़े जपी तपी हैं, इन्हां ने परिवार नूं छड्ड करके कलियां रह करके बंदगी की है, रब दे नाल इन्हां दी गल्लां हुंदियां ने। ते उत्थे जा करके उन्हां दे चरनां दे सीस निवा करके कहंदे ने बाबा जी तुसीं अरदास करो ते फिर साडे घर पुत्र होवे, साडा काम कार चल जावे। ते कई बार ऐसा हो जाता है ते पुत्र हो गया, कहते बाबा जी ने अरदास की ते पुत्र हो गया, फलाने ने अरदास की ते मेरा काम चल गया। इसका मतलब ये हो गया कि रब छोटा है ते बाबा बड़ा है। बाबे ने ते फिर इसका मतलब है कि उस परमात्मा के हुक्म नूं ही उल्टा के रख दिता। फिर बाबे की जारी मानता हुई रब की घट हुई, गुरु की घट हुई, बाबा जिहड़ा है वो अगां वाधू काम कर रहा है क्योंकि वो रब दे भी हुक्म नूं उल्टा सकता है। तो सतगुरु जी कहते हैं रब के हुक्म नूं उल्टाना एक मनुख के हाथ वस नहीं है। जो तिस भावै सोई करसी, उसनूं जो पाउंदा है वो उहिओ ही हुंदा है। फिर हुक्म ना करना चाहिए, उस परमात्मा के अगे अपना हुक्म ना कर, सगों उसके हुक्म नूं सिर मत्थे मान। ते सतगुरु जी कहते हैं फिर हुक्म ना करना चाहिए, नानक हुक्म जे चलै, जेड़ा हुक्म दे विच चलदा है ते वो प्रमाण हुंदा है। कहन लगे कि उस परमात्मा का हुक्म मन करके तो उस गुरु नूं पा सकता है। सो पातशाहो शाह पातशाह, जेड़ा पातशाह का भी पातशाह है, जेड़ा कि आप पातशाह है ते पातशाह का भी पातशाह है। सो पातशाह शाह पात पत साहिब नानक रहन जाई, उहदी रजा दे विच तुरना कर। हुण सानू सतगुरु जी कहते ने कि उहदी रजा विच चलना चाहिए ते इंसान जिहड़ा है उहदी रजा विच मुनकर हो गया है। जो रब सानू समझाउणा चाहुंदा है उस सिस्टम विच ना चल करके अपनी मन की मर्जी के मुताबिक जिहड़ी जिंदगी है वो जीना चाहता है। रजा विच जीना की है, रजा विच जीना है कि जिस तरह गुरु कहता है कि तू किसी दे वल भैड़ी अख ना रख, ते यह है रजा विच चलना। तो अपना आला दुआला साफ कर, ये है रजा दे विच रखना रहना। तू अपने माँ बाप की सेवा कर,
ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਸੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਲੀ ਖੋਹ ਕਰਕੇ, ਥਾਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਜੀ ਥਾਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ। ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਪਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਾਈਨ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਬੈਠ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਲਤਨ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੰਤ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਖਾੜ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲੈ ਟਟਕਾਵੇ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਪੈ ਸਰਵ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਨ ਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਨ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਨ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਸਨ, ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਈਆਂ, ਕਹੀਏ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਰਾਗ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸੁਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਉਸ ਰਾਗੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ 1 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸ ਹੈ। ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਗ ਗਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੰਖਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੁਆਰੇ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਪਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਸੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
जिस तरह किसी के गलपट्टी के उत्ते कोई रिवाल्वर रख करके कहे ना तू इस तरह नहीं किया तो तेन गोली मार देंगा, इस तरह जोड़ा एक धर्मराज जोड़ा सी वो एक खड़ा क्रिएट कर दिता गया कि यह धर्मराज तुहाडा लेखा जोखा करेगा। सतगुरु जी कहते हैं जे कोई धर्मराज कोई है वो भी तेरे द्वार से खड़ा गा रहा है तो वो भी तेनों गा रहा है कि तुदनों पवन पानी पै संतर कहते पवन पानी पै संतर गावे राजा धर्म द्वारे वो तेरे दरबार से खलो करके तेनों गाना गा रहा है। इस तरह सतगुरु जी ने सानू समझाया कि कई ऐसे ने जिन्होंने कुछ पता नहीं किसी गल का कि रब कितने रहिंदा है, कोई रजा विच नहीं चलना चाहते, सिर्फ गावन का दावा कर रहे हैं कि यह परमात्मा तेनों असीं गा रहे हैं, तेनों असीं इस तरीके के नाल गा रहे हैं। कोई रागनियां के नाल गा रहा है, कोई पौन पानी में संतर गा रहे हैं, कोई धर्म द्वार खड़ोता जोड़ा है वो गा रहा है। सतगुरु जी कहते हैं कि सारे गावन का दावा कर रहे हैं। ये गल वो है कि मनुख जोड़ा है कोई बच्चा अपने को 24 घंटे किताब रखे पढ़े ना, लोगों को कहे मैं किताब 24 घंटे अपने नाल रखता हाँ, मैं पढ़ता हाँ, पर एग्जाम के फेल हो जाए। सतगुरु जी कहते हैं कि वो इंसान जोड़ा रजा के तुरता है उही ही मालक को प्रवान होता है। आओ इस तो अगे की जी विचार है कल साझी करांगे, समा बहुत घट होता है, शब्द बहुत बड़ा है, थोड़े थोड़े इस विचार जी है आपकी जरूरत की जाएगी। सो इनियां बेनतियां प्रवान करनियां बड़े प्यार सरकार के नाल फतेह बुलाइए। आखिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।